बहुत सारे नौजवान जो होंगे ने कहते स्टडी वीज़ा नूं तरजीह दिंदे ने। जेकर स्टडी वीज़ा नहीं लगता तो किस तरह तुसीं फॉरन जा सकते हो, चाहे वो कैनेडा होवे, चाहे यूके होवे ते चाहे आस्ट्रेलिया। स्टडी वीज़ा सब नूं हुंदा, स्टडी दा वीज़ा लाओ बाहर चले जाओ। टूरिस्ट वीज़ा बहुत घट लोकां नूं पता हुंदा। टूरिस्ट वीज़ा दी डेफिनेशन की है? कि वो उत्थे फिट करते हैं, कि वो क्वालीफाई करते हैं, उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम की है, उहदा बिजनेस की है, हर चीज़ पर डिपेंड करता विजिटर वीज़ा। विजिटर च आयल्स नहीं चाहिए, आयल्स की तो लोड़ नहीं है क्योंकि असीं पढ़ाई नहीं करन जा रहे, असीं घूमन जा रहे हैं। कि टूरिस्ट वीज़े ते असीं जाके चाहे वो कनेडा होया, चाहे आस्ट्रेलिया ते चाहे यूके, असीं उस तो उत्थे जाके काम कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा ते कैनेडा उतरते हैं, कैनेडा उतर के तुसीं चाहुंदे हो कि मैं ये वीज़े नूं कन्वर्ट करा इंटू वर्क परमिट, मैं इस वीज़े नूं कन्वर्ट करा इंटू स्टडी वीज़ा, सो दोनों दे विच तुसीं इहनूं शिफ्ट करवा सकते हो। कनेडा ना हुण एक अजिही धरती बन गई, दूजा पंजाब है। कहते हर एक जो नौजवान कहता भी असीं जे किते जाना है तो कनेडा जाना है। तो तुहाडी इमीग्रेशन दे वल्लों जे कनेडा दा टूरिस्ट वीज़ा किसी नौजवान ने लगाउणा है तो किन्ने साल दा लगेगा ते एक वारी जाके किन्ने समय दे विच मुड़ना पेगा? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਏ ਨੇ। ਐਸ ਸੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। बाय चांस किसी नौजवान नूं जां किसी भी नूं कोई काम मिल जाता तो उस उत्थे आपां वर्क परमिट च उसनूं चेंज करा सकते, फिर वध टाइम रह सकते हो। जे वो कंपनी ने तुहानूं LMIA तुहाडे नाम ते इशू कर दिता है, गवर्नमेंट ने उन्होंने चेंज करता तो लीगल है। लोग बड़े भंबल भुस्से च पए हुंदे आ भी असीं किसे ते किवें यकीन कर लईए, क्योंकि कमाई छोटी मोटी नहीं लखां दी कमाई हुंदी है, हड्ड तोड़ भी मेहनत करके कमाई हुंदी है। लोग बाकी इमीग्रेशन दे नालों ग्लोब टॉटर्स इमीग्रेशन दे उत्ते यकीन क्यों कर? ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਚਾਰਜ ਆਫਟਰ ਦ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿੱਦਣ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਉਦਣ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लैके भी कहते हैं सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद बहुत सारे लोग ठगी ठोरियां का भी शिकार हो जाते हैं। लोगों के मनां दे विच भी कई तरह डर हुंदा है भी असी यकीन किवें करिए। पैसे तो बगैर कदे किसी नाल फिक नहीं पै सकदा। भरावां च भी झगड़ा हुंदा ते पैसे नूं लैके कदे भी होर कोई झगड़े दा कोई मसला ही नहीं हुंदा, सिर्फ पैसा। जदों अमाउंट विच नहीं हैगा सो मैनू नहीं लगता कोई यकीन वाला कोई इदा दा मैटर ना होवे कि तुसीं ग्लोब ट्रॉटर ते यकीन ना कर सको। कनेडा, यूके ते आस्ट्रेलिया इन्हां तिन्ने कंट्रीज़ दे जे किसी ने मतलब वीज़े लगवाने होण तां टूरिस्ट वीज़ा किन्ने समय तक मिल जाता है? तुहाडी इमीग्रेशन दे वल्लों प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके नाल काम कीता जाए। ट्रांसपेरेंट नहीं होवांगे ठीक है तो एग्रीमेंट नहीं करांगे, एग्रीमेंट नहीं करांगे तो वीज़ा पैसे बाद च नहीं लवांगे। सो पैसे तां ही बाद च लए जांदे आ क्योंकि असीं ट्रांसपेरेंट होवांगे। कोलों खर्चा कौन करदा? कोलों खर्चा तां ही करांगे ना जे असीं अपने काम ते कॉन्फिडेंट हां। डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे हो, मैं तुहाडे नाल नवदीप मान। हर एक नौजवान की इच्छा होंदी है कि असी कनेडा, आस्ट्रेलिया जां फिर यूके जाके अपना बिजनेस जां फिर कामकार करिए ते अपनी लाइफ नूं सैट कर लीए। पर बहुत सारे नौजवान जो होंदे ने कहते स्टडी वीज़ा नूं तरजीह दिंदे ने। जेकर स्टडी वीज़ा नहीं लगता तो किस तरह तुसीं फॉरन जा सकते हो, चाहे वो कैनेडा होवे, चाहे यूके होवे ते चाहे आस्ट्रेलिया। इस बारे अज असीं गलबात करांगे। खास विशा जो रहण वाला साडा रहेगा जी टूरिस्ट वीज़ा। किस तरह तुसीं टूरिस्ट वीज़े दे राही ईजीली फॉरन कंट्री दे विच जा सकते हो। गलबात करने लई ग्लोब टॉटर्स इमीग्रेशन तो जसकरण जी ने ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ PPRs ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ।
7 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਓ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਜੀ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਲੈ ਲੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਵਿਜ਼ਟਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਵਿਜ਼ਟਰ 'ਚ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਪੁੱਛੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 10,000 ਮਹੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, 10,000 15,000 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਣੀ। ਸੋ ਅਗਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ UK ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ। ਸੋ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਟ ਆ। ਅਗਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਚਾਹੇ UK, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਇਨਟੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਇਨਟੂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ। ਜੌਬ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਲੈਟਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਓਨਲੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ UK ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ।
ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਵਾਪਸ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 4 ਸਾਲ ਵੈਲਿਡ ਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 2022 ਚੱਲਦਾ, 2022 ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਤੇ 32 ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਤੇ 32 ਤੱਕ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਊਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਂਟਰੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ? ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਟੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ LMIA ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੰਧ ਚੋਂ ਇੱਟ ਪੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਡ ਤੋੜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਲੋਬ ਟ੍ਰੋਟਰਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਏ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਓ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ। ਔਰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਸ ਸੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 40,000 ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 50,000 ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 25,000 ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਚਾਰਜ ਆਫਟਰ ਦ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿੱਦਣ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਉਦਣ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥਰੂ RCIC ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ
ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ 5 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਕੁਇਰੀ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬ ਟ੍ਰੋਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ 135 ਦਿਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ 2 ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਬਟ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਆ। ਯੂਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3-4 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9000 ਫੀਸ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 25000 ਐਕਸਟਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ VFS ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ 90-95000 ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਵਿਦਨ 24 ਆਵਰਸ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ 90% ਕਲਾਇੰਟ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਆ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਜੇ ਇਨਕਮ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਦਾ। ਬਟ ਜਾਂਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਕਪਲ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ
ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੇ, ਕਈ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੌਕਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਨੌਕਸੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨੌਕਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੇਬਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਨੌਕ B ਦੀ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੌਕ C ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਕਿੱਦਾਂ? ਸੋ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਗਈ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਗਈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਲਓ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਟਿਲ ਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਏਜ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਲਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਟ ਆਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਲੀ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਟਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਸਟਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਸਟਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਹਾਂ, ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਹਾਂ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਆਫਿਸ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸੋ ਕੱਲੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ A to Z, ਇਟਸ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਨਰਲੀ 3 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਆ 8699786997 869997। ਸੋ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਜੋ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।